today with the introduction of CAR T-cell therapy program. Transient, which were not. Dr. Vishwanath, who is a senior consultant medical oncologist and hematologist. Dr. Aditya, senior consultant medical oncologist and hematologist. Dr. Neema Bhatt, who is our senior hematologist and pediatric oncologist, who are all with us today. I would like to invite all of you friends and colleagues. Transient, which were not. Treatment of cancer that we have been using for the last few years. It's a combination of cellular therapy, gene therapy and immunotherapy. So we use our own cells, modify it genetically and put it back into the body and prime our own immune system to make sure that our immune system seeks out each cell that is affected by cancer and kills it eventually. More than 30 years of research, aggressive research, has gone into engineering or coming together with this, CAR T-cell therapy, and it has been with a lot of brain power and a lot of medical knowledge that we've been able to implement successfully and carry out CAR T-cell therapy for more than 25,000 people all over the world. Sometimes just a feeling of tiredness, some changes in blood pressure. So most of these patients. December decide ఇక్కడ అపోలో హాస్పిటల్లో డాక్టర్ కానీ నర్సులు కానీ అందరినీ చాలా బాగా చూసుకొని ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా ఇచ్చారు. బాగా ఇచ్చిన తర్వాత నేను హ్యాపీగా ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నార్మల్ మనిషిగా అయ్యి నార్మల్గా ఉన్నాను. నాకు more than 1,400 patients who have benefited from this treatment. Much earlier to that, in 2009, for the first time in India, we introduced CyberKnife. Both these technologies were introduced when they were not even available in the UK. In fact, 2010 saw the advent of radiosurgery in UK, and 2020 saw the start of proton beam therapy. Technology has been a brilliant marvel in the hands of the right medical expertise, because consumers start looking for optimal outcomes for their current condition. Balancing that with the expectations and the quality of life we provide in its true sense is earmarking yourself to creating clinical excellence. And today the team here who has spoken has set out to do across the Apollo network a solution for patients who are currently challenged with a blood cancer condition which did not have a solution earlier. In 2022, our team of oncologists set up a CAR T-cell program in Chennai with a simple intent to make sure that we make it accessible. Groundbreaking technology to fight cancer with. As Dr. Neema and Dr. Aditya mentioned earlier, it's a revolutionary technique where we use the body's own immune system to fight the cancers. That makes it more effective, long-lasting, and less hazardous for the patients. It promises a new lease of life to blood cancer patients, longer rates of remission, and hopefully better outcomes in the days to come. Today is a historic moment because not just in Bangalore but across other centers too, we are having similar events, making it the largest program across multi-center program to be launched in the private sector space in hospitals in the country today. Bits to the immunity. Immunity can sometimes make us more susceptible to acquire. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ CAR T ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ CAR T ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ
ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಟಿ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿ ಥೆರಪಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಾವು ರೆಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಇದು. ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟಿ ಥೆರಪಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎದ್ದೇಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಈ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ IV ಕ್ಯಾನ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫ್ಯೂ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತವೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಿದೆ, ಈ ಥೆರಪಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ B-cell ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ B-cell ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು DLBCL, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೀಡಿಯಸ್ಟೈನಲ್ B-cell ಲಿಂಫೋಮಾ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಥವಾ ಲ್ಯುಕೀಮಿಯಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಕೀಮಿಯಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ, ಮೈಲೋಮಾ ಇದು 3 ಮೇನ್ ವೆರೈಟಿ. ಈ 3 ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 25,000 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಗ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಮಿಷನ್. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೆಮಿಷನ್ಗೆ ತರುವಂತದ್ದು ಗೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್. ಇದು ವೆಚ್ಚ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ? ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್, ಇದು ಬೇರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಮೆಟೋ ಆನ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಔಷಧಿ, ದೇಹದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್, ಬಿ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ಕಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಒಂಥರ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಟಿ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಸೈಕಲ್, 6 ಸೈಕಲ್, 10 ಸೈಕಲ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಕಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತು, 6 ವಾರದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬದಲು ಕಾರ್ಟಿ ಥೆರಪಿನೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀದಾ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದಾನೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವಂತಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಇದರದ್ದು ಖರ್ಚು ಕಾರ್ಟಿ ಇದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಅವಾಗ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇದರದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯತೆ ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇನ್ನೂ ವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ದಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ? ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.